جناب قاری محمد اکبر بالکی صاحب، اب بغیر کسی تاخیر کے میں اس شخصیت سے گزارش کرنا چاہوں گا، شہنشاہ خطابت خطیب ابن خطیب، جس مرد قلندر کے گھر میں اس مرد قلندر نے آنکھ کھولی تھی، ایک ان کا الفاظ وہ فرماتے مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے لیکن جگہ تمہاری اپنی ہونی چاہیے کہ کلمہ حق کہنے میں کوئی مجبوری نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہر دور میں اس عظیم انسان نے کلمہ حق کہا، کبھی مشرف دور میں بحیثیت ایک حکومتی رکن ہونے کے یوں کہا کرتے تھے کہ اے وقت کے ظالم جابر، اے وقت کے ظالم جابر، نہ بھول تو کہ ستم کی شب پہ زوال ہے، تیرا ظلم و جبر بلا سہی، میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة
وصدق رسوله النبي الكريم جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا کے دھر۔ بے شک بے شک۔ ان چراغوں کو تو چلنا ہے ہوا جیسی بھی ہو، ان چراغوں کو تو چلنا ہے ہوا جیسی بھی ہو، ظلم کی رات کو ڈھلنا ہے فضا جیسی بھی ہو۔ شوق کی آگ کو مدھم نہ کرو دیوانو، اپنی آواز کی لو کم نہ کرو دیوانو، پھر بھی سورج تو نکلنا ہے گھٹا جیسی بھی ہو، ظلم کی رات کو ڈھلنا ہے فضا جیسی بھی ہو۔ میرے بھائیو احترام، قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام اور حضرات طلباء کرام، قبائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج بڑے عرصہ دراز کے بعد اپنے برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد اسلم تبسم شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس جامعہ علوم شریعہ میں برادر عزیز جناب مولانا قاری محمد صہیب صاحب اور ان کے دیگر رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، میں نے ان حضرات سے عرض کیا تھا کہ مجھے 2:30 بجے سے 3:15 تک آئے دیا جائے، لیکن افسوس کہ 3 بج گئے اور 3:05 ہو گئے اور ٹائم بھی جمعہ کا ہے، اس لیے پہلا تو وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب مزید آپ کو جگانے میں مجھے وقت نہیں لگنا چاہیے۔ آپ میں سے اکثر حضرات میرے انداز گفتگو سے اور ذوق خطابت سے آشنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض اوقات بھی ہوں اور بعض اوقات مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل انسان ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں، اس لیے اس مختصر سے وقت میں اگر آپ مجھے سننا چاہیں تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی ابتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ ایسے کھل کھلا کر مسکرا کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو میں کوشش کروں گا کہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی میں آپ کو ذوق عباسی کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاؤں گا، بڑی گہرائی تک جاؤں گا، ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، تمہارے دامن میں سجاؤں گا، صدیق اکبر کے سر کے تاج کی ہیروں کی چمک دکھاؤں گا۔ لیکن یہ ہوگا تب جب آپ کی پوری توجہ میری طرف اور تھوڑا سا زندہ دلی سے دل اور زبان کے دریچے کھول کے بیٹھیں گے
اور میں کہا کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا کوئی حصہ، کوئی چیپٹر، کوئی پہلو، کوئی سٹیپ، کوئی انداز اگر اچھا لگے تو پھر دل کے دریچے کھول کے گونج کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ مجاہدوں والی نے یہ دفعہ مجاہدوں والی کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، مجھے مختلف عنوانات کا کہا گیا، سیرت پر، عظمت قرآن پر، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس پیغمبر کے یار کا ذکر کروں جس سے دنیا چلتی ہے۔ اور بلا تمہید کے میں اپنی گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی خلوت تھی، رات کی یکتائی تھی، رات کی رانائی تھی، اور طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ اچانک آسمان پر نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا آسمان پر ستارے چمک اور دمک رہے ہیں۔ طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں، جل ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ تو طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، فدا کابی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، حضور مجھے یہ تو بتائیں یہ جو آسمان پہ ستارے چمک اور دمک رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا سرجانی کے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، اہل دل، اہل ذوق، اہل فکر، اہل عمق، اہل نظر سے، کہ میرے ایک جملے میں توجہ کرنا۔ میرے پاس پتھروں کے پہاڑ نہیں، میرے پاس قطروں کے قطرے ہوتے ہیں۔ میں بڑی مختصر سے جملے میں بڑے بڑے اشارے کرتا ہوں اور اہل ذوق میرے ان اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ طیبہ کائنات نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر یہ جو آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً یہ نہیں کہا، عائشہ میں عالم الغیب ہوں، ابھی بتاتا ہوں کتنے ہیں، بلکہ حدیث کہتی ہے، سیر و روایات کہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ واللہ عالم انا لا ادری، اللہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں میرا ایک آئیڈیا ہے، میرا ایک گیس ہے، میرے ایک وجدانی کیفیت کا اظہار و تخیل و تصور ہے کہ یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کو گننا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے، مر سکتا ہے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے اور کمپیوٹر سسٹم ختم ہو سکتا ہے، لیکن ان ستاروں کی تعداد ختم نہیں ہو سکتی۔ تو طیبہ کائنات نے فوراً سوال پہ سوال کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری آل میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں پیروکاروں، حکمرانوں، جانشینوں، وفاداروں اور پیاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً فی البدی برجستہ جواب دیا، ہاں عائشہ میری جماعت میں، میرے یاروں میں، میرے پیروکاروں میں، میرے حکمرانوں میں، میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، موت بلند ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے پیغمبر تو چہرہ شناس تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خواب کو پڑھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، تم میرے جواب پہ خوش نظر نہیں آئی؟ عائشہ کیا بات ہے، میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پہ
ستارے مسرت نمایاں نظر نہیں آئے. عائشہ کیا بات ہے, میرے جواب کے بعد تیرے جبین پر میں نے ہنسی کی کرن کو رقصہ ہوتے نہیں دیکھا, وجہ کیا ہے؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی. حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کی پوری امت میں, آپ کی پوری جماعت میں, آپ کے سارے اصحاب میں, آپ کی پوری آل میں, آپ کے سارے یاروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا. عبادت میں اول, اطاعت میں اول, ریاضت میں اول, تلاوت میں اول, بندگی میں اول, حمد و ثنا جستجو میں اول, تمجید و تقدیس و تعریف و تحمید و تسبیح و تحلیل میں وہ سب سے آگے ہوگا. لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ جناب عمر بن خطاب کا نام لیا. تو میں آج سمجھ گئی میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا. سرکاری ٹون والوں, کراچی والوں, پیغمبر کا جواب سنو, تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو. پیغمبر نے کہا عائشہ 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 تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, اصطفیٰ کے ہم سفر, اصطفیٰ کے ہم سفر. عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے. جو زندہ بیٹھے ہو وہ کہو. عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے, تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے. اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے تو پھر زبان محمد سے سن, وجدان محمد سے سن, فرمان محمد سے سن, بیان محمد سے سن, اعلان محمد سے سن, کلام محمد سے سن, پیغام محمد سے سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف. اسی مقام پہ رک کر میں اپنے نوجوان خطبہ سے کہا کرتا ہوں, علماء سے کہا کرتا ہوں, اہل ذوق سے کہا کرتا ہوں, کبھی اس مقام پہ بریک لگا کے تھوڑا سا افق میں, گہرائی میں, ڈیپ میں جا کر متصل ہو کر دیکھو تو صحیح کہ میرے پیغمبر نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. کتنا بڑا جملہ کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف, عمر کی عمر کی عمر کی. عائشہ عمر کی ساری عمر ایک طرف, تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنا بڑا جملہ کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف. کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر حتیم کعبہ میں آدھی آدھی رات کو روتا نظر آئے. کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا
होता तो मैं तफसील से बयान करता, मेरा वक्त ये लोग खा के आधा घंटा, मुझे नहीं बात दुआ करनी। मैं बड़े दिल से आज बोलने आया था कराची से, और नबी के साहबा के दर की नौकरी का हक अदा करने आया था। मेरे दोस्तों, उस उम्र के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा उम्र की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ मैं कोशिश करता हूँ उस 2 घंटे के उन्वान को 10 मिनट में समेटूं। समंदर को मैं कुएं में बंद करने की कोशिश करता हूँ, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। वो रात जब मेरा पैगंबर अपने बिस्तर पे बेबिस्तर राहत है, सुकून और आराम और इत्मीनान और राहत में है। शेर खुदा असदुल्लाह गालिब अबू तुराब अबुल हसन इब्न हुसैन, जन्नत के शहजादों के बाद शौहर ज़हरा गौहर काबा जनाब सैयदा अली और मुर्तज़ा मेरे पैगंबर के साथ में बेस्तराहत है। आधी रात का वक्त, गली में काफिर जमा, अली शेर खुदा कहते हैं, मेरे कानों में शोर आया, मैं उठा, मैंने झांक के देखा तो बाहर मक्का के काफिर खड़े थे, हाथों में नंगी तलवारें, और एक दूसरे से कह रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। तो अली शेर खुदा भाग कर आए और आके पैगंबर को जगाया। हुजूर जागे। हुजूर ने पूछा, अली खैरियत, आधी रात को क्यों जगाया? अली शेर खुदा ने कहा, अल्लाह के नबी खैरियत नहीं है। हुजूर ने पूछा, हुआ क्या? अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर आपको काफिर मारने आए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अली घबराने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले से खड़ा है। अली शेर खुदा ने पूछा, आका अब क्या होगा? हुजूर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया, अली कुछ भी नहीं होगा। अली ने पूछा, आका वो कैसे? वो 100 हम 2, वो मुसल्ला हम 3 तरह, कैसे कुछ नहीं होगा? हुजूर ने फरमाया, अली जरा तमाशा तो देख, मैं इनके साथ आज करता क्या हूँ। कराची वालों, मेरे जुमलों को जाहिर न करना, सरदारी टाउन वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना। कायनात के रब के पैगंबर ने कहा, अली तमाशा तो देख, मैं इनके साथ आज करता क्या हूँ। अली शेर खुदा ने कहा कि हुजूर क्या करेंगे? हुजूर अकरम ने कहा, अली देख तो सही, मैं इनके साथ करता क्या हूँ। अभी मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजूद पढ़ूंगा, इनके चेहरों पे डालूंगा, और तमाशा देखना कि डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। शान-ए रिसालत मुझे नहीं चाहिए, बीमार मुर्गी वाले तवज्जो है। मैं बयान करके के भी बोल सकता हूँ, मैं वो तो नहीं हूँ ना मोटा सा हट्टा घट्टा जिसको 7 मिनट के बाद सांप चढ़ जाता है। मैं तो नबी के साहबा का सच्चा डॉक्टर हूँ, मुझे तो 2 घंटे बुलवाओ बगैर खाने के बोल सकता हूँ। लेकिन नाम लगाया करो तो फिर वो 6 नंबर वाला ना लगाया करो, मुजाहिदों वाला लगाया करो। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ को आगे पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, डालूंगा आज, रहेगी कयामत तक। कुछ लोग पूछते हैं, मौलाना कयामत तक कैसे? मैंने कहा, मैंने हदीस में पढ़ा है कि कयामत जब आएगी तो 10 मुहर्रम का दिन होगा। उस दिन मैं देख लूंगा कि किसके चेहरे में मट्टी है, किसके सर में मट्टी है, किसके मुंह में मट्टी है। तो मैं क्यों ना कहूं, डाली उस दिन थी, रहेगी कयामत तक। अब हुजूर ने मट्टी उठाई, कुफर के चेहरों में डाली, कुफर अंधा हो गया। उस दिन से लेकर आज तक अंधा है, ना उस दिन हक समझ आया, ना आज तक हक समझ आया। हुजूर अंदर से गुजर गए, थोड़ी देर गुजरी, अबू जहल अंदर धड़ाम के आया, अपनी कंपनी और टीम को लेके आया। आके देखा पैगंबर के चारपाई पर हुजूर की कमरी और चादर में कोई सोया हुआ है। तो अबू जहल ने समझा, बड़ी तेजी से सफर कर रहा हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखना। अबू जहल ने समझा कि शायद ये अल्लाह का नबी सोया हुआ है। तो अबू जहल ने चारपाई के करीब आकर कहा, कौम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद उठो। अबू जहल ने समझा कि शायद ये नबी सोया हुआ है, लेकिन जब चादर हटाई तो देखा ये नबी नहीं, ये तो अली सोया हुआ है। तो मैं शुहदा की रूहों को अज़मत का सलाम करते हुए क्यों ना कहूं कि ये फैसला 1400 साल पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी समझेगा, वो अबू जहल की औलाद हो सकता है, नबी का उम्मती नहीं हो सकता। शान-ए रिसालत, अज़मत रिसालत, अज़मत
अल्हम्दुलिल्लाह यह कमाना ही होता है जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो देख लो माशाल्लाह 50 साल की ऊपर का बूढ़ा भी आपको जिंदाबाद लगा रहा है। तो मैं तो जिंदाबाद हूँ, मुझे मुर्दाबाद करने वाले बेचारे बड़े थक गए, उतना गए, परेशान हो गए, अपने हक हो गए, हाँ, लेकिन मुर्दाबाद नहीं कर सके, इसलिए कि मेरे दिल में साहबा के दिल की सच्ची नौकरी है, इसलिए जिंदाबाद हूँ, पाइंदाबाद हूँ, ताबिंदाबाद हूँ, और कुछ लोग शर्मिंदाबाद है। इसलिए मैं जो अपने नारों के शौक में अल्लाह रसूल और साहबा के नारे लगाया करो, और हमारे हक और हमारे देवबंद के नारे लगाया करो। जिन लोगों का काम है हम तो उनके जूतों की मट्टी के तलवे के जरे का मुकाबला भी नहीं है। पूरी तवज्जो रहे। अल्लाह के पैगंबर के साथ अबू जहल आया और सामने देखा अली है, अली जागे, अबू जहल लफ्ज़ों पर अंदाज हुआ कि मैं तो समझ रहा था नबी है, लेकिन ये तो अली है, बच्चे को बिठा दो, लेकिन ये तो अली है। तो हुजूर अकरम अबू जहल ने जब देखा कि हुजूर अकरम की चारपाई पर अली सोया हुआ है तो अबू जहल परेशान हो गया और कहने लगा अली नबी कहाँ गए? तो अब अली और मुर्तज़ा ने, पूरी तवज्जो रहे, हुजूर जब गए थे अली को सारा शेड्यूल बता के गए थे, सारा रूट बता के गए थे कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, वहाँ से उसको लेकर वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं मदीने जाऊँगा। अली ये अमानतें पड़ी हैं, सुबह तकसीम करके तू भी मेरे पीछे आ जाना। तो अब अली ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं। जब अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए, तो अली ने झूठ नहीं बोला, अली ने तकिया नहीं किया, अली ने तकिया नहीं किया, बल्कि अली शेरे खुदा ने ये भी कहा मुझे पता नहीं। अबू जहल ने पूछा अली नबी कहाँ गए, तो अली ने कहा वो तो चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ चले गए, अली ने कहा जहाँ जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा कहाँ जाना था, अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया और नबूवत का राज नहीं दिया। अबू जहल ने पूछा कहाँ गए, अली ने कहा चले गए। पूछा कहाँ चले गए, अली ने कहा जहाँ जाना था। पूछा कहाँ जाना था, अली ने कहा जहाँ चले गए। अबू जहल को घुमा दिया मगर नबूवत का राज नहीं दिया। अबू जहल ने अपने दोस्तों को बुलाया, बिल्कुल आखिरी जुमले कहने चला हूँ, वक्त होता मैं इस टॉपिक को एंड तक ले जाता, आखिरी जुमले आपकी नजर करना चाहता हूँ। अबू जहल ने दोस्तों को बुलाया और कहा आओ ये नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा कि नबी आज की रात कहाँ होगा। तवज्जो करना, अबू जहल के जुमले सुन, तुझे सिद्दीक की अजमत का पता चले। अबू जहल ने कहा मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है। अबू जहल कह रहा है मक्का वालों मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो तेरे सिद्दीक पे गया होगा। तो कराची वालों में क्यों ना कहूं ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। आज अगर कोई अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने वो कुफ्र में अबू जहल का भी बाप बन गया। अब लोग भागे, चलो पीछा करें। हुजूर पहले तेरे सिद्दीक पे पहुंच चुके, सिद्दीक के दरवाजे पर गए, सिद्दीक अकबर का दरवाजा खटखटाया, अबू बकर बाहर आए, सामने देखा चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। सुभान अल्लाह। जो जिंदा बैठे हो कह दो चौधरी के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर की आंखों से आंसू छलक पड़े और अबू बकर ने कहा कि नबी ये क्या, आपने आधी रात को तकलीफ की, आप चल कर आए। हुजूर कोई काम था, मुझे बुला लिया होगा, कोई पैगाम मैसेज एलची नुमाइंदा कासिम गुलाम नौकर चाकर भेजकर मुझे तलब फरमाते, मैं सर के बल चल के आता। पैगंबर का जवाब सुन, तेरा ईमान ताजा हो। पैगंबर ने कहा अबू बकर तुझे पता नहीं मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं, मैं तो किसी का पाबंद हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं अपनी मर्जी से नहीं चलता, मैं उसका पाबंद हूँ। जैसे जैसे वो कहता जाता है वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ। आज मुझे आदर ही नहीं था कि तुझे बुलाऊं, बल्कि आदर ये था खुद चल के तेरे दरवाजे पर आऊं। अब खुद सोचो कि सिद्दीक का मकाम कितना ऊंचा होगा। मेरे दर पे एमपी एमएलए वजीर मुशीर गवर्नर एडवाइजर मिनिस्टर सेनेटर गवर्नर वजीर आजम आए तो और मैं ऊंचे हो जाते हैं, फूले नहीं समाते कि मेरे ताल्लुकात बड़े हैं। देखो फला आदमी मेरे दर पे आया, अल्लाह ने कहा अबू बकर मैं तेरी इज्जत को ऐसा बढ़ाऊंगा, तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई। आज कुछ लोग अफसोस, बड़े अफसोस के साथ
मुझे अपना मौजूद आधा छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि जुमा का वक्त है, वरना मैं तफसील से इस उन्वान को गार तक ले जाता और फिर तुम्हें काले का नक्शा दिखाता, हाँ, कि काले ने अबू बकर को कैसे डसा था। हाँ, काला अबू बकर को और हुजूर को बिला फसल देखकर जोली सदाकत की सर नबूवत का दरमियान में फासला कोई नहीं था। जब बिला फसल का मंजर आया तो काला तड़पने लग गया, भड़कने लग गया, बिदकने लग गया, लर्ज़ा परंदाज हो गया। हाँ, तो वो काला जो मैं कहा करता हूँ, दिल का भी काला था, दिमाग का भी काला था, शक्ल का भी काला था, अकल का भी काला था, नकल का भी काला था, कपड़ों का भी काला था, अकीदे का भी काला था, ज़बान का भी काला था, करतूतों का भी काला था, यहाँ भी काला था, वहाँ भी काला होगा। हाँ, खलीफा बिला फजल जनाब सिद्दीक अकबर, खलीफा बिला फजल जनाब सिद्दीक अकबर। मैं उस उन्वान को वाइंड अप करते हुए सिर्फ यहाँ पर अपने चंद जुमले एहतजाज के रिकॉर्ड कराकर बात को वाइंड अप करने चला हूँ कि पिछले दिनों टीवी पर बैठकर एक कोई लेडी थी जिसने अब तक टीवी पर जनाबे सिद्दीक अकबर पर दबे लफ्जों में तबर्रे के चंद जुमले कहे। मैं इस मस्जिद से सरकारी टाउन और कराची की आवाम की जबान से तर्जमानी करते हुए उन गुमाश्तों को, उन सहाबा के दुश्मनों को, उन सहाबा पे तबर्रा करने वाले अय्यारों मक्कारों बदमाशों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मत समझना कि सहाबा के नौकर दुनिया से मिट चुके। हर ये शाख तमन्ना अभी चली तो नहीं, तभी है आगे जिगर मगर मुझी को नहीं। जफा की देर में गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। अगर किसी जवान ने नबी के साहबा पर ठोकने की जरूरत की तो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से कायदे जमीयत मुफक्किर इस्लाम बदले हुर्रियत इमाम इस्लामी इंतलाब मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जिस तरह हम तहफ़्फ़ुज़े नमूज़ से खत्म नबूवत कर रहे हैं, जिस तरह मेरा कायद मदारिस का तहफ़्फ़ुज़, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़, उलमा का तहफ़्फ़ुज़, अइम्मा का तहफ़्फ़ुज़, हुफ़्फ़ाज़ का तहफ़्फ़ुज़, दीनी तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़ जमीयत करती है। सहाबा का दिफ़ा भी जमीयत अपना फ़र्ज़ समझती है। कोई कमीना, कोई बदमाश अगर नबी के सहाबा को भौंकेगा, ज़बान कुत्ती से खींचकर कुत्तों के सामने डाली जाएगी। कराची वालों, तुम्हें भी दावत फ़िक्र देता हूँ, आओ कायदे जमीयत के दस्तों बाजू बनो, जमीयत के प्लेटफार्म पर आकर अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत करो और अपनी वोट की ताकत से पाकिस्तान में उलमा को असेंबलियों में पहुंचाओ। जिस दिन उलमा असेंबलियों में पहुंच गए, उलमा को अल्लाह ने इक़्तिदार दिया, फिर मैं देखूंगा कौन चूहा नबी के सहाबा पे तबर्रा करता है। तकबीर, शान रिसालत, अज़मत सहाबा, शमाए नामूस सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए इस्लाम। इंशाअल्लाह अज़ीज़, जमीयत उलमा इस्लाम के परवाने जो पिछले दिनों आज़ादी मार्च से चले और उन्होंने अपना लोहा बनवाया, पूरी दुनिया एक कुफ्र में देखा। लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म वाले, कम्युनिज्म वाले, सोशलिज्म वाले, लाल लाल वाले, सुर्ख वाले, मुख्तलिफ गुमाश्ते उन्होंने देखा और कायदे जमीयत ने एक बात आज़ादी मार्च के कंटेनर पे खड़े होकर कही थी। उसी बात पे बात को खत्म करने चला हूँ। किसी ने पूछा, मौलाना आपके आज़ादी मार्च का फायदा क्या हुआ, हुकूमत तो जान ही रही। तो कायदे जमीयत ने ललकार कर कहा था, मेरे आज़ादी मार्च का फायदा ये हुआ है कि अब 50 साल तक कोई बदमाश ना तहफ़्फ़ुज़े खत्म नबूवत के कानून को छेड़ सकेगा, ना मेरे मस्जिद मदरसे और मौलवी को छेड़ सकेगा। मेरे कायदे जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर उलमा की इज्जत बढ़ाई और इस दाढ़ी पगड़ी की इज्जत को महफूज कर दिया। अब दोबारा कायदे जमीयत मैदान में आ रहे हैं। कराची वालों, इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ सिलेक्टेड, रिजेक्टेड, यूटर्न खान अवाम की दुश्मन हुकूमत के खिलाफ कायदे जमीयत का साथ दोगे? कायदे जमीयत का साथ दोगे?
इंशाअल्लाह। आप खड़े करके कहते हैं इंशाअल्लाह। मैं आखिर में वही कहता हूँ कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। आप जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, आप जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी। हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना